हे गाइस वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड ईयर पिला फोर्थ सेमिस्टर पर उद्दिष्ट मेजर पेपर 8 इंडियन पॉलिटिक्स रो यूनिट 2 रो 5 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आंसर यूनिट 2 रो विषय होची आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ये ऊपर जिते सब क्वेश्चन आंसर अच्छे 5 मार्क विशिष्ट सब आम डिस्कस करवा ता पूर्व जनई देवाई चाहूँगी जो पिला माने आमर मेजर पेपर 8 9 10 गाइड एवं पीडीएफ किणी ना से किणी नियंतु किणवा बाय करने नंबर हूँ 9861546475। एवं आम डिस्कस करवा 5 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आंसर। देख प्रथम क्वेश्चन अच्छी भारत में राजनीति आंदोलन संपर्क में सम्यक आलोचना कर। डिस्कस द ब्रीफली अबाउट द ट्रैवल क्वेश्चन कौन थी ना भारत में जनजाति आंदोलन संपर्क में सम्यक आलोचना कर। डिस्कस द ब्रीफली अबाउट द ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया माने भारत में जनजाति आंदोलन संपर्क में आम डिस्कस करवा। देख उत्तर कौन लिखा भारतर जनजाति संप्रदाय लोक मान क्षुधा अज्ञता शोषण मुक्ति विभिन्न समय भिन्न भिन्न स्थान में आंदोलन करिसेंती। प्रायतः सेमानकर पारंपरिक रक्षणशीलता स्वार्थ बाधा होने मिलित भाव में तार सुरक्षा आंदोलन आरंभ करिथांती। भारत में दृष्टिगोचर होइतिबा जनजाति आंदोलन साधारणतः दुई भाग विभक्त करा जायछि। जेमितिक प्रथम भाग होछि स्वाधीनता पूर्ववर्ती जनजाति आंदोलन आउ गोटे हूँ स्वाधीनता परवर्ती जनजाति आंदोलन। देखा स्वाधीनता पूर्ववर्ती जनजाति आंदोलन विषय रे भारतर पूर्वांचल ब्रिटिश शासनाधीन होगापर भारतर जनजाति आंदोलन आरंभ होता। ब्रिटिश उपनिवेशवाद विरुद्ध प्रथम संग्राम होता। प्रायतः जनजाति आरंभ माने प्रथम संग्राम करते प्रायतः जनजाति माने। ऐतिहासिक तथ्य अनुसार प्रथम 1820 मसीह बिहार चटनागपुर अंचल प्रथम जनजाति संप्रदाय कृषक माने ब्रिटिश सरकार को विरोध में आंदोलन संगठित करते। और 1768 मसीह गुमसर राजा कृष्णचंद्र भंजଙ୍କ नेतृत्व में कंद जनजाति माने ब्रिटिश सरकार को विरोध में आंदोलन करते। से वर्ष पारलाखेमुंडी महाराजा नारायण देव ब्रिटिश सरकार विरोध में आंदोलन करते जो 30 जन मृत्युवरण करते। और 1785 मसीह सिंहभूमि गुमाला वीरभूमि बांकुरा एवं पालामा अंचल जनजाति आंदोलन संगठित होता। आउ एबे आमे देखिबा स्वाधीनता परवर्ती जनजाति आंदोलन। देख उत्तर कौन लिखा स्वाधीन भारत में 1950 मसीह जनवरी मास 24 तारिख में कार्यकारी होइतिबा भारत संविधान जनजाति संप्रदाय उन्नत विभिन्न व्यवस्था मान ग्रहण करा जायछि। या व्यतीत विभिन्न योजना मान प्रस्तुत करी केंद्र और राज्य सरकार माने जनजाति मंगल पदक्षेप नहीं। या सत्वे भारत विभिन्न कोणर जनजाति भिन्न भिन्न कारण आंदोलन करमितिक प्रथम हूँ अण जनजाति लोक मान द्वारा जनजाति संपन्न लुंठन विरोधी आंदोलन। द्वितीय हूँ अर्थनैतिक वैषम्य शोषण और सामाजिक अनग्रसरता विरोधी आंदोलन। जेमितिक मध्य प्रदेश गंडा एवं आंदोलन महार आंदोलन होता। सेपरी एवं देखा थर्ड नंबर पॉइंट कौन देछि किछि विच्छिन्नवादी आंदोलन जेमितिक नागालैंड और मिजोरम संगठित आंदोलन होता। स्वाधीनता पर भारतर उत्तर पूर्वांचल बा नॉर्थ ईस्ट थिबा जनजाति माने हिंसात्मक विच्छिन्नतावादी आंदोलन आरंभ करते। नागा जातीय परिषद अधीन में नागालैंड मिजो जातीय सामिख्य अधीन में मिजोरम जनजाति माने निजर स्वाधीन और पृथक राज्य गठन पर आंदोलन करते। एवं आम देखा 2 नंबर क्वेश्चन। देख क्वेश्चन कौन अच्छी भारत जनजाति निमंते थिबा सांविधानिक व्यवस्था मान आलोचना कर। माने भारत में जो ट्राइबल लोक मैंने ट्राइबल्स लोक मान कौन कौन सांविधानिक व्यवस्था अच्छी से विषय में डिस्कस करवा। देख उत्तर कौन लिखा स्वाधीन भारत कार्यकारी होता नूतन संविधान जनजाति मान स्थिति निरापत्ता और कल्याण अनेक व्यवस्था करा जायछि। संविधान 342 धारा अनुसार जनजाति मान चिन्हट और तालिकाभुक्त करा जाय अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब मान्यता प्रदान करा जायछि। संविधान तृतीय भाग धारा
15/4 ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 16/4 ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବିଧାନର 17 ଧାରାରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ବିଲୋପ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 1976 ମସିହାରେ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବଳରେ ଏହାକୁ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବିଧାନର 4th ଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଧାରା 44ରେ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ଜନଜାତି ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟୟନରତ ସମସ୍ତ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଗଣା ପୋଷାକ, ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ତାଲିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସହାୟକ ପ୍ରଦାନ ବଳରେ ଆଇନର ସହାୟତା ପରିଷଦ ବା ଲିଗାଲ ଏଡ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 1974 ମସିହାରେ ଗତି ଶ୍ରମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛି। ସେହିପରି 1989 ମସିହାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ନୃଶଂସତା ନିବାରଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 330 ଓ 325 ଅନୁସାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 73ତମ ଓ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୌର ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦନ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଆୟୋଗ, ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଶିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ନାମକ ଦେୱାନୀ ଅଦାଲତ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛି। ସମ୍ବିଧାନର 164 ଧାରା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରହିବ। ସେହି ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ। ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଆଇନଗତ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁର ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନିକ ତ୍ରୁଟି, ଉପଯୁକ୍ତ ନୀତିର ଅଭାବ, ଦୁର୍ନୀତି, ରାଜନୈତିକ କନ୍ଦଳ, ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପଥରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହା ଥିଲା ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ 1980 ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ବ୍ରିଫଲି ଦି ଫରେଷ୍ଟ କଞ୍ଜରଭେସନ ଆକ୍ଟ 1980। ହେଲା, ଏହା ଉତ୍ତରରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଦେଶର 9ଗୋଟି ସଂରକ୍ଷିତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ବା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ବା ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। 1980 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ଦି ଫରେଷ୍ଟ କଞ୍ଜରଭେସନ ଆକ୍ଟ 1918 ବଳରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ରିଜର୍ଭ ପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ ବା ସୋସିଆଲ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଜନାରେ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆଦିକୁ ସରକାରୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଜାଳେଣି ଆଦିର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା। ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳମାନଙ୍କର ସବୁଜ ବଳୟ ବା ଗ୍ରୀନ୍ ବେଲ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଡେରାଡୁନର ଜାତୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ, ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଜଙ୍ଗଲ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ, କଲକାତାରେ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ବୋଟାନିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବା ଜିଓଲଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବସ୍ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ, ତାପରେ ଭାରତୀୟ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ଜିଓଲଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। କେଉଁଠି ନା କଲକାତାରେ। ହେଲା, ସେହିପରି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ୁଚାଷ ବା ଷ୍ଟିପିଂ କଲ୍ଟିଭେସନ ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଉଦ୍ୟମରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା 1972 ମସିହାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ
ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କନଜରଭେସନ୍ ଆକ୍ଟ 1972 ପଶୁ ଶିକାର ନିଷେଧ କରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ 1980-1981 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନର ଭରତପୁରରେ ଘାନା ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଘାନା ବାର୍ଡ ସେଣ୍ଚୁଆରୀ, ଆସାମର କାଜିରଙ୍ଗା ଅଭୟାରଣ୍ୟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚାନ୍ଦିପୁର ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଗୁଜରାଟର ଗିର୍ ଜଙ୍ଗଲ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କର୍ବେଟ୍ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହା ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିକାଶ ଓ ବିସ୍ଥାପନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ଟା ହେଲା। ରାଇଟ୍ ଏ ନୋଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ, ମାନେ ବିକାଶ ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବା ବିସ୍ଥାପନ। ସେ ଉପରେ ଆମେ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ତୃତୀୟାଂଶରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିକାଶ ନମୁନା ବା ଡୋମିନେଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମଡେଲ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନର ବିଳୟ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଯଦିଓ ତାହା ମୂଳତଃ ଶ୍ରେଣୀ ବିବାଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ପରିବେଶ ଓ ମାନବ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲାପ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ବିକାଶ ଓ ବିସ୍ଥାପନ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ହେଲେ ବି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ବିସ୍ଥାପନ ଓ ମାନବାଧିକାର ସମସ୍ୟା ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବିକାଶ ପ୍ରରୋଚିତ ବିସ୍ଥାପନ ପୁନର୍ବାସ ହିଂସା ପରିଚାଳନା ଜନିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିସ୍ଥାପନ ପୁନର୍ବାସ ହିଂସା ପରିଚାଳନା ଜନିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକାଧିକାର ବା ମନୋପୋଲି ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ ଜୀବିକା ହରାଇବା ଲୋକମାନେ ନିଜର ହକ୍ ମାନବାଧିକାର ନିମନ୍ତେ ଶେଷ ସମ୍ବଳ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ନିରୁପାୟ ନିରସ୍ତ୍ର ଓ ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ। ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଚାପି ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଠାରେ ଅନେକ ଆଇନର ଶାସନ ଏବଂ ମାନବାଧିକାରର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେବେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ଲଢ଼େଇ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ବିସ୍ଥାପିତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଗଠନ ଏପରିକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିକାଶର ବିକଳ୍ପ ନମୁନା ବିଷୟରେ ଜୋର ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିକାଶ ଓ ବିସ୍ଥାପନ ସହିତ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ଜଡ଼ିତ ଥିବାର ପରିବେଶବାଦୀମାନେ ବି ଏ ଦିଗରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ ବିକାଶର ଗତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଲା। ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନମୁନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୂମିଠାରୁ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା, ଜଳସେଚନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ, ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ, କଳକାରଖାନା, ଖଣି ଖାଦାନର ଉନ୍ନତି, ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ, ରେଳ ସଡ଼କ ରାସ୍ତାର ବିସ୍ତାର, ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ବିକାଶ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୃହତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପମାନ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିଜ ଭିଟାମାଟିରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁସ୍ଥ ଆଇନ ବା ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଥିରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନ କରି ମଦ୍ୟପାନ, ସୌଖିନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ, ସାମୂହିକ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନଯାପନରେ ବ୍ୟୟ କଲେ। ସେମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ। ବିସ୍ଥାପିତମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଦିବାସୀ, ଅଶିକ୍ଷିତ, ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅଧିକାର ଓ ହକ୍ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ବିକାଶ ଓ ବିସ୍ଥାପନ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଗିଭ୍ ଆନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ କାଷ୍ଟିଜିମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା, ଭାରତରେ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜାତି ଏକ ବିଚିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହାର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ କାଷ୍ଟ ସହିତ ଜାତି ଶବ୍ଦର ବହୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବାରୁ କାଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ଜାତି ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଇଛି। କାଷ୍ଟ ବା ଜାତି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ କାଷ୍ଟାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଅଭିଜାତି ବା ବ୍ରିଡ୍ ବା ମୂଳବଂଶ। ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଜାତିପ୍ରଥା 4 ବର୍ଣ୍ଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେ 4 ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରୁ ଏମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବାହୁରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଜାନୁରୁ ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ପାଦରୁ ଶୂଦ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଭିନ୍ନ ମତ ଅନୁସାରେ ବୈଶ୍ୟମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଜାନୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉଦରରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବର୍ଣ୍ଣର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରଙ୍ଗ। ଏହି 4 ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ
ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ସହଜରେ ବାରି ପାଡ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିରେ ବିଭାଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ ବା ରଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ତାମ୍ର ଏବଂ ବୈଶ୍ୟମାନେ ଲୌହ ଧାତୁର ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣାବର୍ଣ୍ଣ ଶୂଦ୍ରମାନେ କୌଣସି ଧାତୁ ସହ ତୁଳନୀୟ ନଥିଲେ। ଋଗ୍ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବୈଦିକ ଯୁଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଉପବିଭାଜନ, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ଫଳରେ ଅନେକ ଉପବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଯାହାକୁ ଜାତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଜାତି ଶବ୍ଦକୁ ଏକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ୟୁରୋପୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ଭାରତୀୟ ଜାତିକୁ ଚତୁର ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟବାଦର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଜାତିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ, ୟା ଜନ୍ମଗତ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଜନ୍ମ, ଜୀବନ, ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ସେହି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ, ୟା ପଦାନୁକ୍ରମିକ ମାନେ ହାଇରାର୍କିକାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତିଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ନିଚ କର୍ମ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସମାଜରେ ଚଲିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି, ଶୂଦ୍ରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିମ୍ନ ଜାତି। ସେପରି ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ସବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ ବା ଏଣ୍ଡୋଗାମି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଅନ୍ୟ ଜାତି ବିବାହ ଜାତି ବିରୋଧୀ ଅଟେ। ସେପରି ଫୋର୍ଥ ନମ୍ବର ହେଉଛି, ଏହା ଜାତିର ଗୋଟିଏ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ରହିଛି, ବୃତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ମନା। ସେପରି ଫିଫ୍ଥ ନମ୍ବର ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ନିଜସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ନିୟମ, ପ୍ରଥା, ଯେମିତିକି ପରମ୍ପରା, ଆଚରଣ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥାଏ। ସେପରି ସିକ୍ସଥରେ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିରେ ଜାତି ସଂଗଠନ ବା ଜାତି ସମାଜ ରହିଛି, ତାହାର ପଞ୍ଚାୟତ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଓ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରେ। ଜାତିବାଦକୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ବର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ବୃତ୍ତି, ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ନୀତି ଆଧାରରେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାହା ଏକ ଜଟିଳ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା, ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଜାତିର ଭୂମିକା ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ଦି ରୋଲ୍ ଅଫ୍ କାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ୟା ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତରରେ ହେବ, ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜାତିଆଣ ରାଜନୀତିର ଚିତ୍ର ଓ ଚରିତ୍ର ନିମ୍ନବର୍ଗମାନଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ, ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତି, ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। ଜାତି ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଥବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଲେ ବି ତଥାକଥିତ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଦଳମାନେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅବଦାନ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୟନ କଲାବେଳେ ସେଠାରେ ଜାତି ସମୀକରଣ ବିଷୟରେ ଦଳମାନେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜାତି ବା ଡୋମିନେଣ୍ଟ କାଷ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୟନ କରାଯାଇଥାଏ, ଅଥବା ଦଳ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ଥିବା କିମ୍ବା ଦଳ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଜାତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ମିଳିତ ସଂଗଠନକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ସରକାର ଗଠନ, ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସରକାର ଗଠନ କେବଳ ଜାତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ହରିଜନ, ଆଦିବାସୀ, ଜାଟ, ରାଜପୁତ, ଶିଖ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯାଦବ, ରେଡ୍ଡି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଦି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁ ଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସରକାରୀ ଦଳ ଅଧିକ ନିର୍ବାଚନୀ ସୁବିଧା ଲାଭ କରିଛି ଅଥବା ଦଳ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ଜାତିମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ଦିଗରେ ସେପରି ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି, ଏହିସବୁ ଜାତିମାନଙ୍କର ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜାତିମାନେ ବା ଡୋମିନେଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ନିଜ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ଦଳ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇ ନିଜର ଜାତି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିସ୍। ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଜାତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଲୋକଦଳ, ଡିଏମ୍କେ, ତେଲୁଗୁଦେଶମ ପାର୍ଟି, ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି, ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟି ଆଦି ଦଳମାନେ ବଳିଷ୍ଠ ଜାତି ଆଧାରରେ ରହିଛି। ଚାକିରି, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ଚାପଗୋଷ୍ଠୀ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ସଂଗଠନର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ ଋଣ, ବୃତ୍ତି, ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସାହାଯ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରଦାନ ଭଳି ଜନହିତକର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଉଥିବା ବେଳେ ଜାତି
एकता रक्षा एवं कार्य जातीय एकता रक्षा और सरकार विरोध प्रति थिबा निज लोकंकु असंतोष प्रकाश पाई प्रस्ताव ग्रहण करिसेंती। एबे आमे देखिबा संविधान और संरक्षण जाति को नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजर्वेशन। भारतीय राजनीति रे बा राजनीतिक व्यवस्था रे जाति को तथाकथित धर्मनिरपेक्ष संविधान मध्य स्वीकार करिछि। भारतीय वर्ण जाति गुड़िक मान्य कर्म रे बा क्रमानुसार उच्च नीच भाव मर्यादा पाउथिबारु छुआ अछुआ विचार गुण भाव सृष्टि होई आसीछि। संविधान 17 धारार प्रदत्त मौलिक अधिकार अनुଯାयी अस्पृश्यतार विलोप करा जाय ताहाको एक दंडनीय अपराध बोली विचार करा जाउछि। या विशेष करी निम्न और अवहेलित दलित जातिर लोकमानक पई एक सुरक्षा कवच। एबे देखिबा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन रे कोन अछि स्वाधीनता पर महिलांक विकास निमंते सरकारी योजना और कार्यक्रम संपर्क रे आलोचना करो। या उत्तर लिखिबा सर तापूर्व आम देखिए इंग्लीश रे कोन देछि डिस्कस द गवर्नमेंटल प्लानिंग एंड प्रोग्राम फॉर द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन इंडिपेंडेंट इन इंडिया। या उत्तर कोन लिखिबा स्वाधीन भारत संविधान महिला मानक सम्मानजनक स्थिति और प्रगति निमंते अनेक व्यवस्था रही एवं केंद्र और राज्य सरकार मानक ए दिगरे अनेक वैधानिक पदक्षेप मान ग्रहण करिसेंती। नारी मानक अधिकार को मौलिक अधिकार मध्य संविधान 14 धारा रे आईन दृष्टि रे अन्य मानक सहित समान। 15 धारा रे लिंग भेदभाव निषेध। 15(3) धारा रे राष्ट्र द्वारा नारी मानक पई स्वतंत्र व्यवस्था। 16 धारा अनुसार लिंगगत भेदभाव बिना चाकरी बिना सरकारी चाकरी नियुक्ति एवं अन्य मानक सहित समान। सेपरि धारा 19 धारा 22 द्वारा बाक स्वाधीनता संघ गढ़िबार स्वाधीनता जीवन और व्यक्तिगत स्वाधीनता आदि अंतर्भुक्त करा जायछि। सेपरि धारा 23 रे अनुଯାयी नारी मानक वाणिज्य और पण्यद्रव्य करा जिबाकु निषेध करा जायछि। सेपरि धारा 39 धारा अनुसार राष्ट्र निर्देश नीति अनुसार समान काम पई उभय महिला और पुरुष मानक समान मजूरी व्यवस्था करा जायछि। केंद्र और राज्य श्रम आईन बा लेबर एक्ट बल सरकारी विभाग मानक निश्चित रूपे कार्यकारी होछि। 42 धारा प्रसूति साहाय्य देवाको राष्ट्र को निर्देश दिया जायछि। 51 को धारा अनुसार नारी मानक मर्यादा हानि होला बेले कौनसी कार्य न करने को नागरिक मानक मौलिक कर्तव्य नाय बोली कहा जायछि। 1992 महिला मसीह 73तम और 74तम संविधान संशोधन आईन संविधान रे संयोजित 243 घ और 243(9) धारा अनुसार जतक्रम पंचायत राज नगरपालिका व्यवस्था मान 1/3 आसन महिला मान पई संरक्षित रहिबार व्यवस्था रही। लोकसभा राज्य विधानसभा महिला मान पई 33% स्थान बा संरक्षण बा रिजर्वेशन महिला मान पई संरक्षित रखिबा पई संसदर संविधान संशोधन मान विधेयक आगत करा जायछि। एथिपाई उद्यम जारी रही। स्वाधीन भारतर महिला मानक पई प्रणीत होइतिबा विभिन्न आईन मध्य रही। जेमिति प्रथम होछि 1954 मसीह स्वतंत्र विवाह आईन। सेपर 1955 मसीह हिंदू विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सेपरी थर्ड रे होछि कोन 1954 हिंदू उत्तराधिकारी आईन। सेपरी फोर्थ रे होछि 1954 रे आउ कोन थिला हिंदू नाबालक अभिभावक आईन। सेपरी फिफ्थ रे होछि 1954 हिंदू पश्य ग्रहण और भरण पोषण आईन। सेपरी सिक्स्थ रे होछि कोन 1954 अनैतिक पणन निवारण आईन। सेपरी जेमति कि इनमोराल ट्रैफिकिंग प्रिजर्वेशन एक्ट एइथिला। सेपरी 7 नंबर रे अछि देखो 1961 1984 1986 रे यौतुक निरोध आईन आसीथिला। सेपरी 8 नंबर पॉइंट रे देखो 1961 रे प्रसूति फायदा आईन और 9 नंबर रे अछि 1971 रे डॉक्टरी गर्भ अवसान आईन। या थिला हमर कोन या थिला हमर 5 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आंसर। परवर्ती समय रे हमें यूनिट 2 रो 8 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिवा। रहिली धन्यवाद।